आपण माने पुण्य मास धर्म मास कार्तिक श्रवण करुचंती कार्तिक महात्म्य पूर्वाध्याय संग्राम रे जो प्रकार माया परिवेषण मारे माया रूप को धारण करथिले जलंधर आपण माने श्रवण करिसंती। आज हेउची त्रयोदश अध्याय आपण माने श्रवण करिवे। त्रयोदश अध्याय नारद उवाच। त्रयोदश अध्याय नारद उवाच। प्रवेश जलंधर पूरे मायार चिले तार ठारे शुण राजन मनुवंशी विष्णु जे शिव पुरुवासी प्रवेश जलंधर पूरे माया से माया देवे ओ गोचरे सुजन जनकर हिते विचार करी पंचभूते वैष्णवी माया रे अच्युत मोहिले वृंदावती चित्त से जलंधर राजराणी स्वामी से नेह मने गुणी। जेते बेले देवगण मानकर देवता मानकर एवं स्वयं देवदेव महादेवंकर पार्वतींकर आकुल मिनती आज्ञा प्रभुंक निकटरे पहुंची सी तो अछंती जलंधरपुर रे। ठीक अच्छी निश्चित भाव केमिति भाव ये जलंधर मृत्यु मुखरे पड़िबो तार उपाय मु करिबि काईकिना जा माया देवे ओ गोचर काहू बुझिबे नर थार ता माया को बा के बुझि पारिबो। तेणु वैष्णवी माया रे अच्युत मोहिले वृंदावती चित्त। तेणु जलंधर रूप को प्रभु माया रूप धारण करी वृंदावतीपुर को गमन करिसंती। उल्लुक पक्षी उड़ियासी डाकिला गृह परे बसी तेणु से जलंधर राजराणी स्वामी से नेह मने गुणी पति भावरे मन देई रात्रे पलंके थिला सोई एमंते निशी अर्धमान निद्रारे देखई स्वपन जे निज पति जलंधर अंगे तैल जर जर वस्त्र विहीन मुक्त केश कंठरे माल रंग पुष्प आरोही महिष वाहन दक्षिण दिग कुगमन हस्तरे छिन्न मुंड अछि ये स्वप्न देखिला मृगाखी। तेणु जेते बेले माया रूप को वृंदावती जानी पारिले नाही पलंकरे शयन करिचंती माया जलंधर रूप को धारण करी प्रभु अछंती वृंदावतीपुर रे। ठीक एही समय जेते निद्रा जाइचंती से निद्रा समय रे दुस्वप्न देखिले। आजी रानी वृंदावती जेते दुस्वप्न देखिचंती तैल मर्दन हिचंती जलंधर तैल मर्दन करी महिषी वाहन रे बसी दक्षिण दिग को गमन करुचंती। ये सबु हस्तरे कटा मस्तक अच्छी छिन्न मस्तक हस्तरे अच्छी। तेणु ये अशुभ शकुन को देखी अशुभ कथा को देखी वृंदावतींकर निद्रा भांगी जाइछि। आज जलंधर कौन अघटन घटिला बोली चिंता करुचंती सती वृंदावती। तेणु संभ्रमे मणिला शकुन बहुछि दक्षिणा पवन लाहाण नेत्र करे नृत्य दूर रे शुभिला निर्घात
ତେଣୁ ଦଶ ଦିଶନ୍ତି ମଧୁମୟେ ତା ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ କାଏ ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର ଲୋଚନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଧାର ପୁଣି ମିଳିଲା ପୁରେ ଆସି क्षण मात्र के स्थिर बसी स्वामी भावरे देई चित्त आकुल तार पंचभूत वृंदावती जेतेबेले स्वप्न रे विभिन्न प्रकार अशुभर लक्षण देखिछंती हमर बाम आखि स्फुरुची तेणु जेतेबेले ये अशुभर संकेत सब कथा जानी पारिले वृंदावती चिंता करुचंती मनटा तांकर अस्थिर हला प्रकृत रे कण मो स्वामी प्रति कण विपद आसीछि सखींक वचन न शुणे विच्छेदे भ्रमेणे तेणे नगृबार होई सती स्वामी स्वरूप मने चिंती पशिला जाई बन घोरे उठिला पर्वत उपरे आपे आपना कर्म निंदी दश दिग को चाहि कांदी तेणु जेतेबेले दुखरे अभिभूता होई वृंदावती क्रंदन करुचंती स्वामींकर काले कौन अमंगल हेबो एई कथा को चिंता करी वृंदावती मनटी भारी अस्थिर हो जाउछि उत्सर्ग कंठ पृष्ठ हनु पर्वत प्राय दिशे तनु मुकुला के उच्च आखि युवती भय कले देखी असुरे घोर नाद करी करे कंटक वृक्ष धरी पाटी विस्तारी धाई छंती ता देखी भये वृंदावती बेनी सजनी बेनी संगे पकाई मनर आतंगे केते दूरे करुसी जोग ध्यान रे छंती बसी अपूर्व रूप दिव्य शोभा अनेक प्राय ज्योति प्रभा कर्णे कुंडल शिरे जटा पिंधिछि तंबार काछटा तेणु जेतेबेले ये दृश्य को अवलोकन करी चलीछंती वृंदावती मनरे केते प्रकार अशुभत्व जागृत होछि तांको मनरे हुई तो स्वामी प्रति कौन विपद आसिला यही कथा चिंता करी चित्तटा तांकर अस्थिर एणे तेणे बुलुछंती वृंदावती स्वामी विच्छेद दुख मने गृह उपेक्षी घर बने बुलाई बातुल स्वभावे तुम्भकु भेटिल ए बड़ भाग्य मोर जस पाइबी स्वामीर संदेश भले की अच्छी मोर पति विचारी कह महाज्योति वृंदार ये वचन शुणी से मुनि छद्म पद्मे गुणी निश्वास छाड़ी ऊर्ध्व देशे चाहिला उत्तर आकाशे वृंदार ये वचन शुणी से मुनि हृद पद्मे गुणी निश्वास छाड़ी ऊर्ध्व देशे चाहिला उत्तर आकाशे एही समय शून्य मार्गे बानर बेनी गोटी बेगे गिरी कंदर प्राय दिशी
ପବନୁ ବେଗେ ଖସି ଆସି ତାହାଙ୍କ କରେ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଛେଦନ କରି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଧରି ବେଗେ ଭୂମିରେ ଅବତରି ମୁନିଙ୍କ ଆଗେ ତାହା ଥୋଇ ଗଲେ ସେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ସେ ମୃତ ଶବ ବେନି ଖଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦା ଚିହ୍ନିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଏ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣକୁ ପରିଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିଛି। ପାଗଳିନୀ ସମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଋଷି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କହନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ସେ ତ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ସାରା ତିନି ଭୁବନ ଗୋଚର ହେବାକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ନଖ ଦର୍ପଣ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାନର ଆସି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଋଷି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କରେ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଛେଦନ କରି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଧରି ବେଗେ ଭୂମିରେ ଅବତରି ମୁନିଙ୍କ ଆଗେ ତାହା ଥୋଇ ଗଲେ ସେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଳନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ରକତେ ଦିଶୁଅଛି ରଙ୍ଗ ଯେ ପୂର୍ବେ ଆଭରଣ କାଏ ସର୍ବଶକୁନ ତାର ଦେହେ ବସ୍ତ୍ର ସହିତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧନୁ ବାଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ତନୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଅଛି ଭଳି ସାଗର ସୁତ ମହାବଳୀ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଧନେ ମହାସତୀ କାନ୍ଦଇ ଧରଣୀରେ ପଡ଼ି ହୃଦୟରେ ବେନି କର ତାଡ଼ି ପୁଣି ସାଉଁଟି ସ୍ୱାମୀ ଶିର ନିରୀକ୍ଷି କରେ ହାହାକାର ତାବେନି ସଖିଛନ୍ତି ଧରି ବିକଳେ କାନ୍ଦଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱମରି ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣମାନ ବୋଲଇ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ତୁରେ ନ ଦେଖୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜୀବନ୍ତେ ଦେଲୁ କେତେ ସୁଖ ସେ ଗୁଣ ସୁଝିବି କେମନ୍ତେ ଭନାଥ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ ଏ କଥା କରିବଇ ବେଗେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଆଗେ ତୁନାଥ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ତୋର ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରଧର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ସୁର ଓ ସୁର ନର ମେଳେ ଏ ସର୍ବେ ତୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ପାଇଲୁ ଏରେ ଶାସ୍ତି କିମ୍ପା ଅନୀତି କର୍ମ କଲୁ ଈଶ୍ୱରେ ଅପରାଧୀ ହେଲୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତିବ ତୋର ନାହା ଏଣୁ ମୁଁ ନ ଯାଏ ପରତେ ଭୋମନି କହ କି ନା ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ମୋର ମନେ ବିଧବା ହୋଇଲି କେଶନେ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସତୀ ଯେବେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ତୋର ମତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତିବ ତୋର ନାହା ଶୁଣ ସଂଶୟ ଅଛି ଯାହା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ସେ ଯାହା କରିଅଛି ନାଶ ରଣେ ତୋ ପତି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ଭୃତ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ସେ ଭ୍ରୁକୁଟି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୁନିରେ ଗଲା କଲା ସେ ବିନତି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ତ ତକ୍ଷଣେ ହସ୍ତରେ ଛାଉଁଟି ତୀରଣୀ କପାଳେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଲଇ ଶୁଣ ମୁନି ବର ଏମନ୍ତ କହି ପୁଣ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରଇ ତରୁଣୀ ତାର ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ମୁନି ବଇଲେ ବୁଝ ଆଖି କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ଜିଆଇ ଦେବା ତୋର ବର ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନି ତିନି ସଖୀ ବସନେ ନିବେଶିଲେ ଆଖି ସେମନି ମୃତ ପିଣ୍ଡ ତୋଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଆସି ମିଳିଲେ ଜଳନ୍ଦର
ଧନୁ ନାରାଚ ଧରି କର କଟି କିଙ୍କିଣୀ ନାଦ ଶୁଣି ତୁରିତେ ଚାହିଁଲେ ତରୁଣୀ ତକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଳନ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସନ୍ନିଧେ ଦେଖି ନିଜ ପତି ପଲକେ ରୋମାବଳି ଗାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ ତେମନ୍ତେ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ଆଜ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଥିଲ ଘୋର ରଣେ ଛେଦନ ହୋଇ ଶିବ ମାଣେ ତୁମ୍ଭେ ତ ପାଇଲ ଜୀବନ ଏ କଥା ମୋର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେ ପ୍ରିୟ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ସର୍ବକୁଶଳ ତୋର ପୁଣ୍ୟେ ମରଣ ଜିଆଇଲୁ ମୋତେ କି ପଟାନ୍ତର ଦେବି ତୋତେ ସମର ସମ ତେଣୁ ହରି ବିଜେ କରିବା ନିଜ ପୁରୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହେ କଲା ପ୍ରୀତି ବିପିନେ ଏକ ପୁର ରଚି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ହେମନ୍ତେ ଗଲା 16 ମାସ ଶରତ ଋତୁ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମାୟା ରୂପ ଧରି ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ ତାପତି ବ୍ରତ ପରିନାଶ ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ନିଜ ବେଶ ମନେ ବିଚାର କଲେ ହରି ଏ ସତୀ ହୋଇଲା ଦୁଚାରି ସ୍ୱଧର୍ମପଣ ହେଲା ଦୂର ଏବେ ମରିବ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହେବ ଆମ୍ଭେ ରୂପ କିବା ଥିବ ଏତେ ବିଚାରି ନର ହରି ବୃନ୍ଦାକୁ କୋଳେ ଛନ୍ତି ଧରି ମାୟା ମୂରତି ଉପେକ୍ଷିଲେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିଲେ ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ରାଣୀ ଲେଉଟି ଚାହିଁଲାନି ରେଖି କାତର ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଦେଖି ପଳୁ ଉଠିଲା ଘାତିକାରେ ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେ ଦେବ ହରି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଧରି ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଧନୁ ନାରାଚ ଗଦା ଧରି କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଣ୍ଠହାର ଭୁଜେ କଙ୍କଣ ରତ୍ନ ସାର ପାଦେ ନୂପୁର ବେନି ଶୋଭା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭା କପାଳେ ଚନ୍ଦନର ବିନ୍ଦୁ ନିଶି ଗର୍ଭରେ ଜହ୍ନେ ଇନ୍ଦୁ ହେମନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ହସି ତା ଦେଖି ବୃନ୍ଦା କଲା କୋପ ବଇଲା ଧିକ ତୋର ରୂପ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ଜାତ ଏରେ କପଟକ କିମ୍ପା ମୋତେ କପଟେ ହରିଲୁ ମୋ ତପ ଏବେ ତୁ ଘେନ ମୋର ସାପ ତୋର ଭାରି ଜାନା ମସିରି ତାକୁ ଅସୁର ନେବେ ହରି ମୋତେ ଭଣ୍ଡାଇ ଯେଉଁ ବାଗେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୋର ଆଗେ ଅସୁର ଦେବ ଶିର ବେନି ତୋ ନାରୀ ଥିବ ତାହା ହେନି ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଧରି ମୋତେ ବଣ୍ଡିଲୁ ମାୟା କରି ସେହିରୁ ସ୍ୱରୂପେ ବନେ ବୁଲ ତୋ ସଖା ହେଉ କପି ବଳ ଧର୍ମ ପୁରାଣେ ଯେବେ ସତ ଏ ତୋତେ ହେଉ ପରାପତ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବହନ ଆଣିଲା ଝଟତି ବନେ ଯେ ଥିଲା କାଷ୍ଠ ରାଶି ଅନଳ ସେ କୁଢ଼େ ପ୍ରବେଶୀ ସମୁଦ୍ର ପାଇ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳ ବିକରାଳେ ତା ଦେଖି ଜଗତ ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମାର୍ଜନ୍ତି କର ବୋଲନ୍ତି ନ ପଡ ନଳେ ତପତି ବଞ୍ଚିଛି କୁଶଳେ ବିପଦ କଥାକୁ ନ ଭାଳ ଆମ୍ଭେ କରିବା ସବୁ ଭଲ ହେମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଚନେ ବୃନ୍ଦା ତା ନ ଶୁଣିଲା କର୍ଣ୍ଣେ ହବ୍ୟ ବାହନ ଘରେ ପରେ ବସି ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ଭସ୍ମ ରାଶି ଦେଖି ସେ ଅବଳାର ମତି ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଜେନେ ଅଚଳ ମହାଗିରି
তেমন্তে ভাবে নারায়ণ ব্রতরে হইলে মৌন সে প্রভু চরণ কমলে সুমনে চিন্তি যোগ বলে তেণে হইবে প্রভু বস ভণই মহাদেব দাস ইতি শ্রী পদ্ম পুরাণে উত্তরাখণ্ডে কার্তিক মাহাত্মে বিষ্ণু বৃন্দাবতী হরণে নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়।